Hi friends, welcome to all for part 2 TGT Social Studies Methodology Question Paper Analysis. In earlier session, we discussed 20 bits up to 121 to 140. Now in this class, we will analyze the remaining 20 questions in TGT question paper. See, question number 141. A concept map is a type of graphical organizer used to help students to organize and represent knowledge of subject. Concept maps begin with a main idea and then branch out to show that main idea can be broken down into specific topics. Was defined by. So this is the definition, friends, regarding to the concept maps. Regarding to the concept maps. So this definition we can find in English medium textbooks. So the definition given by the Novak and Musonda, the two others, has given this definition. Right. So next question, friends. Question number 142. Question number 142. The major factors like total number of instructional days, available number of periods. Here, see, these are the keywords. Instructional days, number of periods available for teaching social studies in that academic year, and the resources available in the school for teaching the subject can be considered with the preparation of this plan. See, this question came from the instructional planning. The lesson name is instructional planning. In the chapter, we will learn year plan, how to prepare year plan, and how to prepare unit plan, and how to prepare lesson plan. See here, this is year plan, this is unit plan, this is the lesson plan. When you prepare the year plan, you need to take some of the issues while preparing the year plan. So number of days of the year, number of periods, particularly your subject, resources availability in your school, and conduct of the examinations during the year, and leaves. So these are the things we need to consider while preparing the year plan. See here, once again, read the question. The major factors like total number of instruction days. See here, how many days are there in the year? So how many periods are there to teach our particular subject? So we need to consider all these things while preparing the year plan. So here the answer is year plan. Next one we will take unit plan only. We will take only one unit. So that may be maybe 5 periods or 6 periods or 8 periods, maybe 10 periods. Within 10 periods, within 8 periods, the unit will be complete. No need to take total number of instructional days for preparation of the unit plan.
And third one is the period plan. Period plan means the duration of the period plan is 45 minutes. So the fourth one is the instructional plan. Instruction plan, these are all instruction plannings. These are all instruction plannings. మన తెలుగులో దీన్ని బోధనా ప్రణాళిక అని చెప్పేసి అంటాం. రైట్ ఫ్రెండ్స్? సో ఆన్సర్ is your plan. Next question. In a problem solving approach, this step comes soon after collection of data in relevant information. So in the problem solving approach, this step comes soon after collection of data or relevant information. ఫ్రెండ్స్, మనకి ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ అప్రోచ్లో ఏది కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తర్వాత మనకు వస్తుంది అనేది అడిగాడు. ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే హియర్ ఇన్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ మెథడ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సో మెనీ స్టెప్స్. ఫస్ట్ వన్, కన్ఫర్మేషన్ విత్ ద ప్రాబ్లమ్. Confirmation with the problem. And the second one is the understanding the problem. Understanding the problem. Third one is the collection of relevant information. Collection of relevant information like data or data. Fourth one, analysis of collected data. Analysis of collected data. So here the question is remaining 5, 6, 7 steps are there. So in the problem solving approach, this step comes soon after collection of data. So collection of data తర్వాత ఏది వస్తుంది అంటే analysis of collected data or relevant information. So fourth option, fourth step, నాలుగో స్టెప్ ఇక్కడ మనకు రావడం జరుగుతుంది. సో ఆన్సర్ ఇస్ 3, analysis of collected data or relevant information. Okay friends, so this is this question comes from the teaching methods. Basically the problem solving method and project method, different methods are there for teaching social studies. Next friends, 143, go for 143. In this method, emphasis is given on learning facts without caring for the child. Emphasis given learning facts without caring for the child. Say here they have given 4 options: inductive method, project method, discussion method, deductive method. When we connect the discussion method, the teacher will give the topic based on the students' mental maturity. So teacher will give this type of questions and they will start the discussion. And project method, here student select one topic and he collect the data. After that he prepare the report based on the data. So here there is no that type of information in this question here. So this is not a related answer. So here we are having 2 options are there: inductive method and deductive method. If you take in inductive method,
In this method, students make the generalizations, facts, theories based on the examples. అంటే విద్యార్థులు ఇక్కడ ఇండక్టివ్ మెథడ్లో అనేక రకాల ఉదాహరణలు ఆధారంగా చేసుకొని నూతన సిద్ధాంతాన్ని, సత్యాన్ని, సాధారణీకరణల్ని ఇక్కడ చేస్తారు ఇండక్టివ్ మెథడ్లో. మరి డిడక్టివ్ మెథడ్లో ఏమవుతుంది అంటే వీళ్ళు చేసినటువంటి సిద్ధాంతాలు, సూత్రాలు ఏదైతే ఉన్నాయో వాటిని విద్యార్థులకు ఇవ్వటం జరుగుతుంది డైరెక్ట్గా. అది వాడి యొక్క వయసుతో మనకు సంబంధం లేదు. దాన్ని విద్యార్థి ప్రూవ్ చేసినటువంటి ఆవశ్యకత అనేది ఉంది. సో here the question, emphasis given on the learning of facts without caring for the child. So the answer is the deductive method. కాబట్టి విద్యార్థులకు డైరెక్ట్గా ఫ్యాక్ట్స్ని వాళ్ళు ఫార్ములేషన్ చేసినటువంటి ఫ్యాక్ట్స్ని డైరెక్ట్గా విద్యార్థులకు ఇవ్వటం అనేది జరుగుతుంది. సో అది ఏ మెథడ్లో జరుగుతుంది అంటే డిడక్టివ్ మెథడ్లో జరుగుతుంది. సో కాబట్టి 144 ఆన్సర్ ఈజ్ 4. Right. Next question. Go for next question. 145. 145 question. 145. So this question came from the community resources. The community resources. The lesson name is the community resources. The community resources. See the question. A youth association sponsored games and sports competition for high school students of their village. This task is said to be. అంటే యూత్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ అనే కాంపిటీషన్ని హై స్కూల్ విద్యార్థులకి స్పాన్సర్ చేశారు. సో ఇది ఎలాంటి యాక్టివిటీ కిందకి వస్తుంది అన్నాడు. సో యూత్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు హై స్కూల్ విద్యార్థికి గేమ్స్ అండ్ స్పోర్ట్స్ స్పాన్సర్ చేయడం వల్ల అది చూడడానికి ఆ కమ్యూనిటీలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా అక్కడికి రావడానికి అవకాశం అనేది ఉంది. వన్ ఆఫ్ ది నార్మల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ యూత్ అసోసియేషన్ టేకింగ్ స్కూల్ టు ద కమ్యూనిటీ, బ్రింగింగ్ ద కమ్యూనిటీ టు స్కూల్, support to school headmaster due to their close relationship. No, so this is the relevant answer and this is also a relevant answer. Here utilization of the community resources basically two types. First one is the bringing the community into school, bringing community to school, bringing school to community. అంటే ఇక్కడ రెండు అంశాలు అన్నమాట. సమాజాన్ని పాఠశాలకు తీసుకురావడం అనేది ఒక అంశం ఉంది, పాఠశాల సమాజాన్ని తీసుకురావడం అనేది ఒక అంశం ఉంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అంశాలు మనం బేస్ చేసుకుంటే కమ్యూనిటీని మన స్కూల్ దగ్గర తీసుకుని రావడానికి యూత్ అసోసియేషన్ వారు, యూత్ అసోసియేషన్ అంటే ఇది బయట ఉన్నటువంటి ఒక ఆర్గనైజేషన్ అనమాట. సో ఈ గేమ్స్ కండక్ట్ చేయడం వల్ల యూత్ అసోసియేషన్ వాళ్ళే కాకుండా మిగతా గ్రామ ప్రజలు కూడా ఆ యొక్క స్కూల్కి వచ్చి రావడానికి అవకాశం ఉంది. కాబట్టి సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ ది 4, బ్రింగింగ్ ద కమ్యూనిటీ టు స్కూల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 146. దీస్ చార్ట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ ది గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ యాన్ ఎంపైర్ ఆర్ డైనాసిటీ అండ్ హిస్టారికల్ ఫ్యాక్ట్స్. So basically this question came from the teaching learning material. Teaching learning material నుంచి తీసుకోవడం అనేది జరిగింది. దీంట్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ చార్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. హియర్ దే హ్యావ్ గివెన్ 4 charts. ఫస్ట్ వన్ ఫ్లో చార్ట్, జియోనాలజీ చార్ట్, టాబ్యులేషన్ చార్ట్ అండ్ రిలేషన్షిప్ చార్ట్.
So here the keyword is the growth and development of empire or dynasty. అంటే ఏదో ఒక సామ్రాజ్యం యొక్క అభివృద్ధి గురించి మనకి ఏ చార్ట్లో తెలియజేస్తుందని చెప్పేసి మనం అనుకుంటున్నాడు. ముఖ్యంగా ఏదైనా రాజుల గురించి సామ్రాజ్యం గురించి మనం చెప్పాలంటే ప్రధానంగా మనకి జీనాలజీ చార్ట్ అంటే దీన్ని వంశావళి చార్ట్ అని చెప్పేసి అంటారు. వంశావళి చార్ట్. దీన్ని ఇంకో రకంగా కూడా చెప్పొచ్చు, మనం ట్రీ చార్ట్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. వృక్ష చార్టు, డైనాసిటీ చార్ట్, వంశవృక్ష చార్ట్ అని, డైనాసిటీ చార్ట్, వంశవృక్ష చార్టు. సో ఇలా చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. సో హియర్ ఫ్లో చార్ట్ ఇట్ రిప్రజెంట్ ది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ది పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్. ఇట్ మీన్స్ ఏదైనా ఒక శాఖ సంబంధించినటువంటి నిర్మాణం, విద్యాశాఖ ఎలా ఉంది, విద్యాశాఖ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంది, ఓకే, దానికి సంబంధించినటువంటి విషయాల్ని ఇది తెలియజేస్తే దీన్ని ఏమంటారంటే సో ఫ్లో చార్ట్ అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది ఫ్లో చార్ట్. జీనాలజీ చార్ట్, వంశావళి చార్ట్, ఇది ఫ్లో చార్ట్ లాగే ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ మనం తెలియజేసేది రాజుల గురించి తెలియజేస్తాం అనమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాబరు, తర్వాత హుమాయూన్, తర్వాత అక్బరు, ఓకే. సో వీళ్ళ గురించి మనం ఇలా మన జహాంగీర్, ఓకే, వీళ్ళకి ఎట్లా మనం చెప్తే దాన్ని ఏమంటామంటే జీనాలజీ చార్ట్ అని చెప్పేసి అంటాం. నెక్స్ట్ టాబ్యులేషన్ చార్ట్ అంటే ఇది ప్రధానంగా డేటా గురించి తెలియజేస్తుంది. రిలేషన్షిప్ చార్ట్ అంటే ఏదైనా రెండు అంశాల మధ్య ఉన్న సంబంధాల గురించి తెలియజేస్తుంది. ఇట్ రిప్రజెంట్స్ రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ది టూ థింగ్స్. సో ఇట్స్ కాల్డ్ రిలేషన్షిప్ చార్ట్. Tabulation chart represents some data. Okay, so answer is genealogy chart. So next question, friends, go for next question. Cooperative society stores and folk theatres are respectively. అంటే కోఆపరేటివ్ స్టోర్స్, ఫోల్క్ థియేటర్స్ అనేవి వరుసగా ఏందని చెప్పేసి మనల్ని అడుగుతున్నాడు. కోఆపరేటివ్ స్టోర్స్ అనేవి ముఖ్యంగా సహకార కేంద్రాలు అనేవి ప్రధానంగా ఎకనామిక్స్ రిలేటెడ్ వనరులు అనమాట. ఎకనామిక్స్, ఆర్థిక వనరుల కిందకు మనకి తెచ్చుకోవచ్చు. అదేవిధంగా ఫోల్క్ థియేటర్స్ అనేవి ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే ఇది కల్చర్ కిందకు వస్తుంది. కల్చర్, డ్యాన్స్ అనమాట, ఫోక్ డ్యాన్స్ అంటాం కదా, ఇవన్నీ కూడా కళా కేంద్రాలు, ఇవన్నీ కూడా సాంస్కృతిక వనరుల కిందకు మనకి చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. సో హియర్ దే హ్యావ్ గివెన్ 4 ఆప్షన్స్: సోర్సెస్ ఆఫ్ ఎకనామిక్ ఇంట్రెస్ట్, సోర్సెస్ ఆఫ్ సోషియో కల్చరల్ ఇంట్రెస్ట్, సోర్సెస్ ఆఫ్ హిస్టారికల్. సో ఇక్కడ హిస్టారికల్ ఈవెంట్ అనేది ఏమి లేదు. నెక్స్ట్ sources of economical, sources of religion. Here religion means if you give any festival, if they mention any festival in that question, so it will come under the religion. So fourth one is the source of geographical interest, source of historical. So it complete wrong. So relevant answer is the source of economic interest, source of socio cultural interest. So answer is 147 is 1. Next one, 148 question. 148. In constructive learning approach, teacher is a facilitator whose job is to help the learner to get his or her own understanding of the content was defined by. In constructive learning approach, a teacher is a facilitator whose job is to help the learner to get his own understanding of the content. ఈ కన్స్ట్రక్టివ్ లెర్నింగ్ అప్రోచ్లో ఉపాధ్యాయుడు అనేవాడు ఒక ఫెసిలిటేటర్గా ఉంటాడు. పిల్లవాడు అనేవి వాడే సొంతగా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. విద్యార్థి నేర్చుకోవడానికి ఉపాధ్యాయుడు సహాయం చేస్తాడు అని చెప్పేసి ఎవరు చెప్తున్నారంటే ఇది డైరెక్ట్గా డెఫినేషన్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఆన్సర్ ఇస్ లెవి వైగోటెస్కీ.
ఇది మనకి మెథడాలజీ బుక్లో కూడా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది. లెవ్ వైగోటిస్కి ద డెఫినేషన్ గివెన్ బై లెవ్ వైగోటిస్కి. అండ్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 147, 149. Go for 149. The item like maps, globe, atlas, compass, thermometer, rain gauge, models, specimens and coins etc. shall be available in this kit. So this is basically social studies kit. So already we know some mathematics kit, science kit, language kit, like that we are having also social studies kit also is there. This social studies kit improves the practical skills among the students. When teacher use these tools while teaching lesson in social studies, that teaching is meaningful. So when you observe the social studies kit, we are having nearly 16 items, like that here maps, globe, atlas, compass, thermometer, rain gauge, models, next postal stamps, next national flags, and the pictures of the national and birds and animals, trace papers, pencils. So these type of items you can find in social studies kit. So it's not a science kit, math kit, language kit. So answer is social studies kit. So this regarding to the social studies kit information we can find in a new textbook. Right, go for 150 question. In this timeline, the sequence of happening march from the present to the past. In this timeline, the sequence of happenings march from the present to the past. అంటే ప్రజెంట్ నుంచి పాస్ట్కి తెలియజేసేటువంటి రేఖలు ఏంటని అడుగుతున్నాడు. సో వీటిని మనము రిగ్రెసివ్ టైమ్ లైన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం. రిగ్రెసివ్ టైమ్ లైన్స్ అంటే తిరోగమన కాలరేఖలు అని చెప్పేసి అంటారు తెలుగులో. తిరోగమన కాలరేఖలు అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. ఇఫ్ యు టేక్ ఇండిపెండెన్స్, సో ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? 1857లో స్టార్ట్ అయింది. అక్కడ నుంచి మనం 1947 దాకా ఉన్నటువంటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి సంఘటనలు మొత్తం కూడా మన టైం లైన్ ద్వారా చెప్తే దీన్ని ప్రోగ్రెసివ్ టైం లైన్ అంటారు. అలా కాకుండా ఇక్కడ ఏంటి, మనం ప్రజెంట్ నుంచి పాస్ట్కి వెళ్తుంటే దీన్ని రిగ్రెసివ్ అంటే రిగ్రెసివ్ టైం లైన్ అని చెప్పేసి అంటారు. హియర్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ప్రజెంట్ టు పాస్ట్. సో ఆన్సర్ ఇస్ regressive timeline chart. Next question friends, go for 151. Question. This graph is used when there is a considerable number of data to be plotted or when the data is continuous. So here they are given 4 type of graphs.
Circle graph. First one is the circle graph. The circle graph tells the dividing the circles into sectors or segments to represent component parts of whole. అంటే ఏదైనా ఒక మొత్తంలో ఉన్నటువంటి వివిధ భాగాలు కూడా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భారతదేశంలో పాపులేషన్, ఇండియన్ పాపులేషన్ తీసుకుంటే రిలీజియస్ పాపులేషన్ తీసుకుంటే ఎవరు ఎంతమంది ఉన్నారు, ఏ సెక్టర్ ఎంతమంది ఉన్నారు, సో ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంది, దీన్ని మనం చెప్తే దీన్ని సర్కిల్ గ్రాఫ్ అని చెప్పేసి అంటాం. బార్ గ్రాఫ్ అంటే ఆ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ గురించి చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట. దీన్ని బార్స్లో చూపిస్తూ ఉంటాం. ఒక కంపెనీ యొక్క గ్రోత్ అనేది ఏ సంవత్సరంలో మనకి ఎలా ఉంది, ఎక్కడ ఉత్పత్తి అనేది పెరిగింది, ఎక్కడ తగ్గింది, ఇలాంటి వాటి గురించి మనం చెప్తే దీన్ని బార్ గ్రాఫ్ అని చెప్పేసి అంటాం. నెక్స్ట్ లైన్ గ్రాఫ్ అనేది రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని మనకి తెలియజేస్తుంది. ఎంత మేరకు అది ఎంత ఖచ్చితంగా ఉంది ఆ డేటా అనేది మనకు చెప్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ధర డిమాండ్ తీసుకుంటే ధర 5, 4, 3, 2, 1, డిమాండ్ 100, 200, 300, 400, 500. See, when a price is decreasing, the demand is increasing. Okay, see, okay, we'll show this data in this line graph. So 5, 4, 3, 2, 1, 100, 200, 300, and 400, and 500. Right. So 5 rupees. So 4 rupees. The demand is. So this is the demand curve. So the answer is the line graph. This graph is used when there is a considerable number of data to be plotted or when the data is continuous. So మనకి దీనికి ఆన్సర్ లైన్ గ్రాఫ్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ప్యానల్ గ్రాఫ్ బేసికల్లీ ప్యానల్ గ్రాఫ్ ఈ ప్యానల్ గ్రాఫ్ అనేది మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ దీన్ని ప్యానల్ క్లాత్తో తయారు చేసినటువంటి బోర్డు ఉంటుంది. ఆ బోర్డుకి సంబంధించినటువంటి దాంట్లో దీన్ని ఫిక్స్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది, ప్యానల్ గ్రాఫ్స్ అనేవి. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 152 తీసుకుంటే, రికగ్నైజింగ్ ద స్కేల్ అండ్ కంప్యూటింగ్ ద డైరెక్షన్స్ ఈజ్ ది టాస్క్ రిలేటెడ్ టు దిస్ టైప్ ఆఫ్ లిటరసీ. Recognizing the scale and computing the directions. So when you want to understanding the map, you need to have the knowledge about the scale, directions, colors, and symbols, etc. So when the person having this type of knowledge, he easily read the map, read and understand the map. So here these things are very useful to map literacy. Right, friends? Go for next question. Vizag Beach is being polluted due to people throwing plastic covers, bottles, etc. What measures shall be taken for making it as pollution-free beach? This question is aimed to realization of this academic standard. వైజాగ్ బీచ్ అనేది ప్రజలు ప్లాస్టిక్ బాటిల్స్ కానీ, కవర్స్ కానీ,
ఇవన్నీ వేయటం వల్ల పొల్యూట్ అయిపోతుంది. ఆ పొల్యూషన్ తగ్గించాలంటే మనం ఎలాంటి మెజర్స్ మనం తీసుకోవాలి అనేటువంటి అంశం క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో అది దేన్ని రిలీజ్ చేస్తుంది, అకాడమిక్ స్టాండర్డ్ రిలీజ్ చేస్తుంది అని అడిగాడు. సో ఇక్కడ వైజాగ్ బీచ్ పొల్యూట్ అవుతుందంటే ప్రజెంట్ పొల్యూట్ అవుతుంది. ప్రజెంట్ రోజు కూడా ప్రజలు అక్కడ విజిట్ చేసి అక్కడ ఈ ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ పేపర్స్ అన్నీ వేస్తున్నారు. సో ఇది కాంటెంపరీ ఇష్యూ ఇది. సమకాలీన అంశం ఇది. ప్రజెంట్ పొల్యూట్ అవుతుంది, ఇంకా పొల్యూట్ జరుగుతూనే ఉంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్స్లో మ్యాపింగ్ స్కిల్స్, ఇక్కడ మ్యాప్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏం లేదు కాబట్టి తీసేయాలి. కాన్సెప్చువల్ అండర్స్టాండింగ్లో మనకు ఉండేటువంటి అంశాలన్నీ కూడా క్లాసిఫై, ఎక్స్ప్లెయిన్, డిస్క్రైబ్, analyze, predict, discriminate. This type of keywords are there for conceptual understanding. Here see third one, reflection on contemporary issues and questioning. See here the teacher asked the question to the students, what are the measures to control the pollution? See what measures shall be taken for making it as pollution free beach. ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకోవాలి పొల్యూషన్ ఫ్రీ బీచ్ కావాలంటే అని క్వశ్చన్ అడిగారు. సో కాబట్టి దట్స్ కమ్ అండర్ ది రిఫ్లెక్షన్ ఆన్ కాంటెంపరీ ఇష్యూస్ అండ్ క్వశ్చనింగ్. అండ్ ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ అప్రిసియేషన్ అండ్ సెన్సిటివిటీ. హియర్ there is no evidence like this. Preparation of the slogans and posters and pamphlets, writing letters to officials on social issues, and participation in meetings. So these are the some of the things come under this appreciation and sensitivity. So there is no this type of things in this question. So 4 is not a correct answer. So here 3 is the correct answer. So next question, go for 154. Go for 154. This is not one of the advantages of objective test. ఈ క్రింది వాటిలో ఏది ఆబ్జెక్టివ్ టెస్ట్ యొక్క ప్రయోజనం కానిదని చెప్పేసరికి దిస్ ఈజ్ నాట్ వన్ ఆఫ్ ది అడ్వాంటేజెస్ అన్నాడు. For conducting of the objective test, we are having so many advantages are there, but here they have given 4 options. Objective in scoring, ఖచ్చితంగా ఇది జరుగుతుంది అంటే స్కోరింగ్ ఇవ్వటంలో ఖచ్చితత్వం అనేది ఉంటుంది. మినిమం యూజ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. నెక్స్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిఫికల్టీ అంటే ఏముండదు ఇక్కడ. సింపుల్గా పిల్లవాడు మన బిట్స్ ఇచ్చేస్తే వాడు సింపుల్గా ఆన్సర్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఎకానమీ ఆఫ్ టైం, తక్కువ టైంలో కంప్లీట్ అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా యూజెస్. సో ఇది మాత్రం యూజ్ కాదు. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిఫికల్టీ అనేది ఇక్కడ ప్రయోజనం కిందకి రాదు. రైట్ ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 155 క్వశ్చన్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ప్రొసీజర్ టు గెట్ ఏ డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ ఫ్రమ్ బ్యాంక్. దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఎయిమ్డ్ టు రియలైజేషన్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్టివ్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ప్రొసీజర్ టు గెట్ డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ అంటే ఇక్కడ బ్యాంకులో డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ పొందేటువంటి విధానాన్ని వివరించమంటున్నాడు. డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ పొందే విధానాన్ని వివరించండి అని చెప్పేసి అంటున్నాడు. ఎక్స్ప్లెయిన్ అన్నాడు. సో ఐ హావ్ గివెన్ ద వర్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్, డిస్క్రైబ్, దిస్ టైప్ ఆఫ్ క్లాసిఫై, డిఫరెన్షియేట్, కంపేర్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ come under the understanding. So if you take knowledge, recall and recognize. Here 2 specifications are there, recall and recognize.
If it is skill, so here mapping skills are there. In appreciation, so ఇక్కడ అప్రిషియేషన్ మనం తీసుకుంటే అప్రిషియేషన్లో విద్యార్థి సంబంధిత విషయాన్ని తెలుసుకొని అది అందులో గొప్ప విషయాలు ఉంటే అప్రిషియేట్ చేయడం జరుగుతుంది. అంటే ఇక్కడ అప్రిషియేషన్ సంబంధించిన భావనలు ఏమి లేవు ఇక్కడ. ఇక్కడ మెయిన్గా ఉంటుండేది ఎక్స్ప్లెయిన్, అంటే డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ పొందే విధానాన్ని వివరించమంటున్నాడు. కాబట్టి అది దేని కిందకి వస్తుంది? అండర్స్టాండింగ్ కిందకి వస్తుంది. రైట్ ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 156. One of the following statement is not correct related to purposes of evaluation. పర్పసెస్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటే మూల్యాంకనం యొక్క ఉద్దేశంలో, మూల్యాంకనం నిర్వహించడంలో ఈ కింది వాటిలో ఒకటి ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. 3 కరెక్ట్గానే ఒకటి మాత్రం కరెక్ట్గా లేదని చెప్తున్నాడు. ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ డీమోటివేటెడ్ స్టూడెంట్స్. మూల్యాంకనం యొక్క ఫలితాలు అనేవి విద్యార్థులను డీమోటివేట్ చేస్తాయి. తప్పు. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఎవాల్యుయేషన్ స్టూడెంట్ విల్ ఫైండ్ ది మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ అబౌట్ దర్ అచీవ్మెంట్. సో ఇక్కడ డిమోటివేషన్ అనేది ఇక్కడ లేదు. సెకండ్ వన్, ఎవాల్యుయేషన్ ప్రొవైడ్స్ ఎ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ టు స్టూడెంట్స్. రైట్. ఎవాల్యుయేషన్ డేటా ప్రొవైడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ద స్కూల్ administrators and educational authorities about the progress and functioning of teaching learning activities. So evaluation useful to do this. And fourth one is evaluation also provides sufficient feedback to the teachers in terms of effectiveness of teaching strategies. Yes. So here the negative statement is here. The result of evaluation demotivate the students. So this is the wrong answer. Next friends, next question. Go for 157. 157. This question came from the chapter evaluation. This type of evaluation is mainly used for motivating and helping the individual students to reach the mastery level. అంటే ఈ కింది వాటిలో ఏ మూల్యాంకనం అనేది విద్యార్థుల్ని ప్రేరేపణ చేస్తూ వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి సామర్థ్యాలని రీచ్ అవడానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి మనం అడుగుతున్నాడు. హియర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ గివెన్ 4 ఆప్షన్స్. నార్మ్ రెఫరెన్స్డ్ ఎవాల్యుయేషన్, క్రైటీరియన్ రెఫరెన్స్డ్ ఎవాల్యుయేషన్, criterion referenced evaluation, and third one is the diagnostic evaluation and prognostic evaluation. Prognostic evaluation this evaluation tells about the future progress of the student, future progress of the చైల్డ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లవాడు మ్యాథ్స్ బాగా చేస్తున్నాడు అనుకోండి, సో వాడు భవిష్యత్తులో ఇంజనీర్ కావడానికి అవకాశం ఉందని చెప్పేసి మనం ఇప్పుడే నిర్ణయం తీసుకోవడానికి ప్రోగ్నోస్టిక్ ఎవాల్యుయేషన్ మనకు ఉపయోగపడుతుంది. సో రైట్, నెక్స్ట్ డయాగ్నోస్టిక్ ఎవాల్యుయేషన్. సో టు ఫైండ్ అవుట్ ది స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెస్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్, స్ట్రెంగ్త్ అండ్ వీక్నెసెస్. విద్యార్థుల్లో బలాలు బలహీన తెచ్చుకోవడానికి చేసే మూల్యాంకనమే మనకు డయాగ్నోస్టిక్ ఎవాల్యుయేషన్గా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇది బిఫోర్ టీచింగ్, అంటే మన పాఠ్యాంశ బోధన జరగడానికి ముందు జరుగుతుంది అన్నమాట. సో హియర్ 2 అనదర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ దేర్. నార్మ్ రెఫరెన్స్డ్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ క్రైటీరియన్ రెఫరెన్స్డ్ ఎవాల్యుయేషన్. సి దీస్ ఆర్ 2 are new concepts. We need to know about these 2 things. Here the question is this type of evaluation is mainly used for motivating and helping the individual student to reach the mastery level. సో ఇక్కడ మనము నార్మ్ రెఫరెన్స్డ్ అనేది తీసుకుంటే
ఈ నార్మ్ రిఫరెన్స్ తీసుకుంటే ఇది కొన్ని నార్మ్స్కి అనుగుణంగా, కొన్ని నార్మ్స్ అంటే కొన్ని ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్ పెట్టి తద్వారా వాళ్ళకి ర్యాంక్స్, వాళ్ళకి గ్రేడ్స్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఇవ్వటానికి నార్మ్ రిఫరెన్స్ ఎవాల్యుయేషన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ కూడా అసెస్మెంట్ అనేది ఒక లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్ తీసుకుంటాం. లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్ తీసుకొని ఎక్కువ మంది విద్యార్థులకి టెస్ట్ పెట్టేసి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి ఎబిలిటీస్ని మనం ర్యాంక్స్ వైజ్గా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ నామ్స్కి అనుగుణంగా టెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. దాన్ని నామ్ రిఫరెన్స్ టెస్ట్ అని చెప్పేసి అంటాం. నెక్స్ట్ క్రైటీరియన్ రెఫరెన్స్డ్ ఎవాల్యుయేషన్. సో టు మెజర్ ద స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్ ఎ స్టూడెంట్ హర్ మాస్టర్డ్. సో పిల్లవాడి యొక్క సామర్థ్యాలు తెలుసుకొని వాడు ఒక క్రైటీరియా ఆధారంగా వాడి యొక్క మాస్టరీ అంటే వాడు ఆ ప్రమాణాలు సాధించే విధంగా వాడి యొక్క లోపాలను మనం తెలుసుకొని వాడిని మోటివేట్ చేస్తూ వాడిని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది క్రైటీరియన్ రెఫరెన్స్డ్ ఎవాల్యుయేషన్లో. హియర్ ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే క్రైటీరియన్ రెఫరెన్స్ ఎవాల్యుయేషన్లో ఇక్కడ మనము స్మాల్ గ్రూప్ తీసుకుంటాం. స్మాల్ గ్రూప్ తీసుకొని వీళ్ళకి టెస్ట్ పెట్టేసి సో ఎస్ఎస్ఏ స్మాల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వీళ్ళకి టెస్ట్ పెట్టేసి ఆ ర్యాంక్స్ అనేది కొద్ది పర్సంటేజ్ రూపంలో మార్క్స్ రూపంలో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో ఇది ఇండివిజువల్గా ఉంటుంది. ఇండివిజువల్గా కూడా మనం మోటివేట్ చేసి వాడిని ఆ సామర్థ్యాలు వచ్చే విధంగా మనం ప్లాన్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ మాత్రం మనం గ్రూప్గా చేయడం జరుగుతుంది. లార్జ్ గ్రూప్ ఇక్కడ మనము తీసుకుంటాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, సో కాబట్టి ఇక్కడ మోటివేటింగ్ అండ్ హెల్పింగ్ ద ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్స్ టు రీచ్ ద మాస్టరీ లెవెల్ అంటే ఇక్కడ క్రైటీరియన్ రెఫరెన్స్ తీసుకోవాలి. క్రైటీరియన్ రెఫరెన్స్డ్ ఎవాల్యుయేషన్ మనం తీసుకోవాలి. నామ్ రిఫరెన్స్ ఎవాల్యుయేషన్లో ఇక్కడ మోటివేషన్ అనేది అంటే ఇండివిజువల్ మోటివేషన్ అనేది ఇక్కడ పిల్లవాడికి ఉండదు. అందరూ వాళ్ళు చదువుకున్న తర్వాత వాళ్ళు యొక్క సామర్థ్యాన్ని కొన్ని యొక్క ప్రమాణ ఆధారంగా ఇక్కడ తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది బోధనకు ముందు వాళ్ళ బలాలు బలం తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది. ఇది భవిష్యత్తులో వాడు ఏమవుతాడనే దాని గురించి తెలుసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ గో ఫర్ 158 క్వశ్చన్. ఇఫ్ ఏ system of evaluation is competent enough to give a accurate and consistent account of the measurement of the abilities, this criteria is called as validity, objectivity, reliability, diagnosticity. సో ఇది క్వాలిటీస్ ఆఫ్ గుడ్ టెస్ట్ అనేటువంటి దానికి సంబంధించి క్వాలిటీస్ ఆఫ్ గుడ్ టెస్ట్. హియర్ వ్యాలిడిటీ అంటే ఇక్కడ మనకేంటంటే మనం దేన్ని మెజర్ చేయాలో దాన్ని మెజర్ చేయాలి. దాన్ని మనం వ్యాలిడిటీ అని చెప్పేసి అంటాం. ఇక్కడ ఉపాధ్యాయులు ఎంతమందికి ఎన్నిసార్లు పిల్లవాడి యొక్క పేపర్ దిద్దినా ఒకే మార్కులు వస్తే దాన్ని ఆబ్జెక్టివిటీ అని చెప్పేసి అంటాం. రిలయబిలిటీ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే విద్యార్థికి ఎన్నిసార్లు మనం ఎగ్జామ్ కండక్ట్ చేసినా వాడి యొక్క ఎబిలిటీస్లో మనకు తేడా అనేది రాకూడదు. ఒకే మార్కులు రావాలి. ఎన్నిసార్లు చేసినా ఒకే మార్క్స్ అనేవి మనకు రావాలి. అందుకే రిలయబిలిటీ అనేటువంటి దాన్ని మనం తీసుకుంటే రిలయబిలిటీకి యాక్యురసీ అని కూడా మనం చెప్పవచ్చు అనమాట. యాక్యురసీ, అదేవిధంగా కన్సిస్టెన్సీ. రిలయబిలిటీని మనం ఇలా చెప్పొచ్చు, యాక్యురసీ, కన్సిస్టెన్సీ, faithfulness, honesty. So if a system of evaluation is competent enough to give the accurate and consistent, see, these are the words, consistency, accuracy, these are the words. Account of the measurement of the ability. సో ఖచ్చితంగా
మరి విద్యార్థి యొక్క సామర్థ్యాలని ఖచ్చితంగా తెలియజేస్తే ఆ ప్రశ్నాపత్రానికి ఉండాల్సిన లక్షణం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు రిలయబిలిటీగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. గో ఫర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 159 క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్. question. So this question came from the evaluation chapter. Before preparing the blueprint, decisions regarding to weightages of the following should be taken. If you want to conduct any test or examination, you need to prepare a blueprint. So we can call 3-dimensional table. ఈ బ్లూ ప్రింట్ని మనము 3-dimensional టేబుల్ అని చెప్పేసి చెప్పుకుంటాం. సో బిఫోర్ ప్రిపేరింగ్ ద బ్లూ ప్రింట్, ద టీచర్ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఫ్యూ weightage tables. So basically content based table, objective based table, question form based table, difficulty level table. ఈ 4 tables మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. బిఫోర్ ప్రిపేరింగ్ ద బ్లూ ప్రింట్ వీ నీడ్ టు ప్రిపేర్ దీస్ 4 weightage table. ఆఫ్టర్ దట్ యూ ప్రిపేర్ ద బ్లూ ప్రింట్. Among these 4 tables, we can take the 3 tables to preparation of the blueprints. We cannot find the difficulty level table in blueprint. Because of that, we can call the blueprint is the 3-dimensional table. So, before preparation of the blueprint, so objective table, content table, form of questions and difficulty level. So we need to prepare these 4 tables. After that you prepare blueprint. After that you prepare question paper. Okay, like that. See, form of questions and difficulty level, only given 2 tables. Next, objectives, content and form of questions, here given 3 tables. So content, objectives and form of questions here given only 3 tables. So we require 4 table for preparation of the before preparation of the blueprint. So last question, go for last question friends. Question number 160. This evaluation technique represent the non-testing technique used for the observation of certain characteristics, standards of the performance by noting down their presence or absence. ఒక వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు, అతని యొక్క లక్షణాలు కావచ్చు, అతని యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ కావచ్చు, అతను తెలుసు కానీ తెలియకుండా కానీ మనం దేని ద్వారా మనం అసెస్ చేయొచ్చు అంటే, సో ఇక్కడ లక్షణాలు అన్నాడు కాబట్టి దీన్ని మనము చెక్ లిస్ట్ ద్వారా చెప్పొచ్చు అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పిల్లవాడు సమయానికి బడికి వస్తాడు, ఇక్కడ ఏంటి ఎస్ ఆర్ నో. ఓకే, ఎస్ అయితే ఎస్, నో అయితే నో. ఇచ్చిన హోంవర్క్ బాగా చేస్తాడు, ఎస్. ఓకే, యాక్టివిటీలో బాగా పార్టిసిపేట్ చేస్తాడు, ఎస్. సో ఇలాంటివి అన్నీ కూడా మనము చెక్ లిస్ట్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు. సో దిస్ ద నాన్ టెస్టింగ్ టెక్నిక్ అని చెప్పేసి అంటాం దీన్ని. సో నెక్స్ట్ రేటింగ్ స్కేల్, క్వశ్చనైర్ అండ్ అబ్జర్వేషన్. సో హియర్ మనం రేటింగ్ స్కేల్ మనం తీసుకుంటే ఆ యొక్క లక్షణాల యొక్క తీవ్రత, డెన్సిటీని మనము తెలుసుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చనైర్లో మనం క్వశ్చన్స్ ఇస్తాం, వాళ్ళు సంబంధిత ఆన్సర్ మాత్రం మనకు రాయటం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అబ్జర్వేషన్, సో ఇది కంప్లీట్ రిలవెంట్.
So here this is the checklist. So friends, so in this session we completed that 20 questions in TGT question paper. సో మరి ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో మనకి ఏ చాప్టర్ నుంచి ఎన్నెన్ని బిట్లు వచ్చినాయి ఒకసారి మనం అసెస్ చేద్దాం. ఏ చాప్టర్ నుంచి మనకి ఎన్నెన్ని బిట్లు వచ్చినాయి అనేది ఒకసారి తీసుకుంటే చాప్టర్ 1 ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ సోషల్ స్టడీస్, ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ సోషల్ స్టడీస్ నుంచి మనకి 4 క్వశ్చన్లు రావడం జరిగింది. అండ్ చాప్టర్ 2 ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అండ్ అకాడమిక్ స్టాండర్డ్స్ నుంచి మనకి 9 క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. సో 9 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. థర్డ్ తీసుకుంటే ప్లానింగ్ అంటే బోధనా ప్రణాళిక రచన నుంచి మనకి ఒక ప్రశ్న అడిగాడు. అలాగే టీచింగ్ మెథడ్స్ నుంచి మనకి 5 క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. అలాగే టిఎల్ఎం, టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్, సో 6 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు. అలాగే రిసోర్సెస్ దీని నుంచి ఒక 4 క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. కరికులం దీని నుంచి ఒక 5 క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. ఎవాల్యుయేషన్ సో 6, సో 4, 9, 13, 14, 19, 25, 29, 34, 40. సో టోటల్ 40 క్వశ్చన్స్ రావడం జరిగింది. సో ఫ్రెండ్స్, సో దిస్ ఇస్ ది టీజీటీ క్వశ్చన్ పేపర్ అనాలిసిస్. ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో మీకు అర్థమై ఉంటుంది ప్రశ్నలు ఏ విధంగా అడుగుతున్నాడు, ఆన్సర్స్ ఎలాగున్నాయి అనే దానికి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు, తెలుగు మీడియం వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా, తెలుగు మీడియం వాళ్ళు కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఒకసారి చూడడం వల్ల మనకు వాళ్ళకు కూడా కొంత అవగాహన కావడానికి అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఇంగ్లీష్ మీడియం వాళ్ళు, ఇంగ్లీష్ మీడియం చదివేటువంటి వాళ్ళు, తెలుగు మీడియం వాళ్ళు కానీ ఎస్కే మంగల్, ఉమామంగల్ పెడగాజీ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ అనేటువంటి బుక్. నెక్స్ట్ జేసి అగర్వాల్ మెథడాలజీ ఆఫ్ టీచింగ్ సోషల్ సైన్సెస్ అనే బుక్. నెక్స్ట్ తెలుగు అకాడమీ 2014, తెలుగు అకాడమీ 2016, ఆర్టీ యాక్ట్. ప్రధానంగా ఈ బుక్స్ మనం సేకరించుకొని చదవాల్సిన ఆవశ్యకత అనేది ఉంది. ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.